नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्य आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपर नजर पकाइबा। सहारा निवेशकारी मानक पई बड़ खुशीर खबर आसिला पेमेंट लिस्ट खूब शीघ्र एमानंकु मिलिबो टंका। तेबे सहारा इंडिया एबे लोक मानंकु तार टंका फेराउ अछि। आदि आपण मैंने आवेदन करेंगे ताहले आपण आपणकर एवं स्टाटस टी जांच करि पारिबे। सहारा इंडिया कंपनी तरफ जो मैंने टंका रिटर्न पाइबे तांकर नुआ लिस्ट आसी अछि। आपणकर नाम से नुआ लिस्ट रे आसी कि नाही एगु आपण मैंने चाहिए जांच करि पारिबे। जदि आपण टंका रिफंड करबा पई आवेदन करिथिले तेबे ताहा आपण चेक करबा आवश्यकता रहिछि। प्राय 10 कोटी सहारा निवेशक माने खुशीर खबरटी पाइबे बोली सूचना रही। अनेक लोक मैंने सहारा इंडिया रे निवेश करी टंका पाई नथिले। यापर अनेक हंगामा मध्य होइथिला। एबे खूब शीघ्र सहारा इंडिया समस्त कर्मचारी मानंकु अर्थात समस्त निवेशकारी मानंकु टंका फेरस्त करिबो। परवर्ती खबर ओडिशार 15 लाख लोक मानंकु मिलिबो मागणा घर। तेबे पूरण हेबो पक्का घरर आशा विकसित हेबो ओडिशा। नुआ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे शुभारंभ करिसेंती पंचायतराज मंत्री रवि नारायण नायक। पिपली ब्लॉक जोशुआपुर पंचायत अर्जुन सिंहपुर गाँव में हिताधिकारी सर्वे कर पंजीकरण करिसेंती सरकार। एवं खूब शीघ्र 15 लाख हिताधिकारी मानक यह सुविधाटी मिलवाक जाउछि। यार आवेदन प्रक्रिया 2025 मार्च 31 पर्यंत रही। तेबे जो माने पक्का घर पर इलिजिबल अटंती से निश्चित भाव में अप्लाई करि नियंतु। समस्तंकु मिलिबो मागणा पक्का घर। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना रे पुरुष मानकर आवेदन जोर धरिला राजनीति। तेबे सुभद्रा पोर्टाल रे पुरुष माने आवेदन करबाकु नै राजनीति जोर धरिबार लागिछि। आउ ई घटना रे सरकार को घेरिसेंती विरोधी। आधार कार्ड जरिया रे महिला माने आवेदन करुथिबा बेले पुरुष माने केमिति आवेदन करिवे बोली बीजेडी प्रश्न करेछि। विरोधी दल मुख्य सचेतक प्रमीला मल्लिक कहिसेंती जदि महिला माने आधार कार्ड दे आवेदन कले सेबेठारु तो जना पड़िजिबा कथा महिला कि पुरुष। तेबे कुआ जाउछि जे जो पुरुष माने आवेदन करिसेंती सेमाने बीजेपी रो कर्मकर्ता हटंती। परवर्ती खबर पीएम आवास घर योजनार सर्वे आरंभ कले पोर्टाल लॉन्च कले मंत्री। तेबे प्रधानमंत्री आवास योजना रे नूतन हिताधिकारी माने चयन पई प्रक्रियाटी आरंभ करा जाई अछि। शुक्रवार पिपिली जोशुआपुर पंचायत अर्जुन सिंहपुर आरंभ होइछि ग्रामीण आवास सर्वे। आवास पोर्टाल विधिवत भाव में लॉन्च करिसेंती राज्य सरकार पंचायतराज मंत्री रवि नारायण नायक। हिताधिकारी माने आवास प्लस मोबाइल ऐप जरिया एवं आवेदन टी करि पारिबे। उभय ऑफलाइन एवं ऑनलाइन रे आवेदन करिपारिबे समस्त हिताधिकारी। परवर्ती खबर राशन कार्ड रे लागिला नुआ नियम 7 दिन पर कटिजिवो समस्तंक राशन कार्ड। तेबे राशन कार्ड धारक मानक पई बड़ खबर रही। राशन कार्ड उपभोक्ता मानकर नांटी काटी दिया जिबार संभावना रही। सरकार पक्षर 4 गाइडलाइन अनुसार एभली घोषणा करा जाई अछि। राशन कार्ड रे अनेक सरकारी सुविधा मिलुथिबा बेले किछि धनी श्रेणीर लोक माने चंचकता करी राशन कार्ड हाथई छंती। कारण सरकार पक्षर किछि गुरुत्वपूर्ण कार्य कराई नेबाकू परामर्श दिया जायछि। सरकार परामर्श को अणदेखा कले आगामी दिन में चिन्हट होइतबा हिताधिकारी माने राशन कार्ड टी काटी दिया जिवो। परवर्ती खबर शनिवार ठाରୁ कमिजिवो ताती बढ़िजिवो शीत। तेबे शनिवार दिन एवं रातिर तापमात्रा कमिबो। रातिर पुणी थे शीत अनुभूत हेबो। पश्चिम वायु प्रभाव 31 एवं 1 तारिख बेलू घड़घड़ी सहित वर्षा हेबो। सोआ जलवायु एवं पाणीपाग केन्द्र निर्देशक डॉक्टर शरद साहू एभली पूर्वानुमानटी करिसेंती। डॉक्टर साहू कहिसेंती गुरुचाप पई गरम पवन आसुथिला। तेलंगाना महाराष्ट्र रे गरम अधिक रहुथिला। से पाखरु ओडिशा को पवन आसुथिला सेदिपई दिनर तापमात्रा अधिक रहुथिला। आजिठारे गुरुचाप बड़ दुर्बल होइछि। उत्तर पश्चिम दिगरु पवन आसिबो। एदिपई शनिवार ठारू दिन एवं रातिर तापमात्राटी कमिबो बोली से कहिथिले। 28 तारिख पर्यंत तातीटी कम रहिबो एवं कुहुडीर प्रभाव मध्य कमि जिवो। परवर्ती खबर फेल होइगला 135 मेडिसिन रो सैंपल। तेबे केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन डिसेम्बर निया जाइथिबा औषध नमूनार फलाफल प्रकाश पाइछि।
ଏହା ଅନୁସାରେ 135ରୁ ଅଧିକ ମେଡିସିନ ପାରାମିଟରରେ ଅବୈଧ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ଯେଉଁ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ନମୁନା ବିଫଳ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦରୋଗ, ସୁଗାର, କିଡନୀ, ବିପି ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ସମେତ ଅନେକ ଔଷଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଔଷଧ ନମୁନାଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁନାହିଁ। ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ଅନେକ ବଡ଼ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ନିର୍ମିତ ରହିଛି। ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିନା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ IOCLରେ ଚାକିରି। ତେବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ IOCLରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆବେଦନଟି କରିପାରିବେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ର ମାର୍କେଟିଂ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେଡ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ପଦ ପାଇଁ ଏବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 382 ପଦ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଅଛି। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ 14 ଫେବୃଆରୀ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରୁ CUET PG CBT ମଡ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା। ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ଯାଏଁ କରାହେବ ଆବେଦନ। ତେବେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତରରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ହେବ ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। ଏନେଇ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଚାଲିଅଛି। ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ଯାଏଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଚାଲିବ ଆବେଦନ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବେସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆବେଦନ ଫିଟି ଦାଖଲ କରିବାର ଏବେ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 83,000 ଡେଇଁଲା ସୁନାର ଦାମ। ତେବେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ସୁନାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଲିଛି। ଏପରିକି ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଲାଗୁ ସୁନାର ଦର ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ରୂପା ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଶୁକ୍ରବାର ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ଦର 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ବଢ଼ି ପ୍ରାୟ 83,000 ଟଙ୍କାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାର ଦେବେ 40,000 ଚାକିରି। ତେବେ ପ୍ରି ବଜେଟ୍ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 40,000 ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ନେଇ ଆଲୋଚନା ପ୍ରି ବଜେଟ୍ ସରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରେ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମିଲା କ୍ଷୀରର ଦାମ, ଲିଟର ପ୍ରତି ଏତିକି ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲା ଶସ୍ତା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀରେ ଗଣା ଯାଉଥିବା କ୍ଷୀରର ଦାମ କମିଅଛି। ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ତଥା ବିକ୍ରୟକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଅମୁଲ ଦରଟି ହ୍ରାସ କରିଅଛି। କ୍ଷୀରର ଦର ହ୍ରାସ କରିଛି ଅମୁଲ, ଯାହାଫଳରେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଶୁକ୍ରବାର 1 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦରରେ 1 ଟଙ୍କା କମାଇଅଛି ଅମୁଲ କମ୍ପାନୀ। ଅମୁଲ କ୍ଷୀର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟ କୋଅପରେଟିଭ ମିଲ୍କ ମାର୍କେଟିଂର ଫେଡେରେସନ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜୟନ ମେହେଟ୍ଟା। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅମୁଲ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷୀର ଦରରେ ଲିଟର ପ୍ରତି 2 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ 500 ମିଲିମିଟର କ୍ଷୀରର ଦର 32 ଟଙ୍କାରୁ 33 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ତେବେ ସେହିଭଳି 1 ଲିଟର କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ 64 ଟଙ୍କାରୁ 66 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଏବେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। କ୍ଷୀର ଦାମରେ 1 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଛି କମ୍ପାନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଶିମିଳିପାଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ। ତେବେ ଶିମିଳିପାଳ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଣିକି ସିଧାସଳଖ ପିଠାବଟା ଗେଟ୍ ବା କଳିଆଆଣି ଗେଟ୍ରେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ କାଗଜପତ୍ର କରି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଟୁରିଷ୍ଟ ପରମିଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ପାରିଦର୍ଶିତା ଆଣିବାକୁ ଏଣିକି ଅଫଲାଇନ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯାନବାହନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ପରମିଟ୍ ପାସ୍ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 267 ମୁତାବକ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମଟି ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାମାନ୍ୟ କମିଯିବ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା। ତେବେ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ହେତୁ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଏବେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ଦକ୍ଷିଣ ମୁହାଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜିଓ ଭାରତ ଫୋନରେ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟର ଆଲର୍ଟ। ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଜିଓ ପକ୍ଷରୁ ଜିଓ ସାଉଣ୍ଡ ପେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି ସୁବିଧା ଜିଓ ଭାରତ ଫୋନ୍ପେ ଆଜୀବନ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ। ଜିଓ ସାଉଣ୍ଡ ପେରୁ ବିନା କୌଣସି ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସରେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ଆଲର୍ଟ ମିଳିବ। ଭାରତର ଯେକୌଣସି ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଏହା ସେହିଭଳି ପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଫିଚର ରହିଛି। ଦେଶରେ 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି 17ଟି ସହରରେ ନିଷିଦ୍ଧ ହେବ ମଦ ବିକ୍ରି। ତେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀ ଏବଂ 17ଟି ସହରରେ ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଖରଗୋଲ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମତ ପବିତ୍ର ସହର ଭାବରେ ପରିଚିତ ମାହେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ 17ଟି ସହରର 47ଟି ମଦ ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୋହନ ଯାଦବ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା। ତେବେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର। ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ ଓଡ଼ିଶାର 19ଟି ପୋଲିସ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବାରୁ ଏବେ ହେବେ ସମ୍ମାନିତ। ନିଜର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ 2 ଜଣ ପାଇବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର। ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସରୋଜ ସାମଲ ଏବଂ କନେଷ୍ଟବଳ ସତ୍ୟବାଦୀ ମଲ୍ଲିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ 6 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ଏସ୍ଆଇ ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ହାବିଲଦାର ପବିତ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ହାବିଲଦାର ଉମେଶ ମୁଣ୍ଡା, କନେଷ୍ଟବଳ ପୀତାମ୍ବର ସନତାମୀ, କବିଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାଗର ନିଜ ନିଜର ସାହସିକତା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାତୀୟ ଭୋଟର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କାଲି ଜାତୀୟ ଭୋଟର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଦିନ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟର ଦାନର ଅଧିକାର ଉପରେ ସଚେତନତା କରାଇବା ହେଉଛି ଏହି ଦିବସ ପାଳନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ରୂପରେ ଦାବି ଦେବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା। ଓଡ଼ିଶାର 19 ପୋଲିସ ପାଇବେ ପଦକ। ତେବେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର। ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ ଓଡ଼ିଶାର 19 ଜଣ ପୋଲିସ ରାଜ୍ୟବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବାରୁ ଏବେ ସେମାନେ ହେବେ ସମ୍ମାନିତ। ନିଜ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ 2 ଜଣ ପାଇବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 44 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି, ନଚେତ୍ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଯିବ ବ୍ୟାନ୍। ତେବେ ସିବିଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା 15 ଫେବୃଆରୀ 2025ରୁ ଆବେଦନ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 44 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସିବିଏସ୍ଇ 10ମ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଠକେଇ ଏବଂ ପେପର ଲିକ୍ ଭଳି ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସିବିଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସେୟାର କରିଛି। 10ମ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଛାତ୍ର ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ କିଛି ଅନୁପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଧରାପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯିବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସହ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।